صاحب نے آ کے خطاب شروع فرما دیا تو ماشاءاللہ بڑے درویش صفت انسان ہے. لوہیاں والا ہمارے گجرانوالے کا ایک گاؤں ہے, لوہیاں والا بائی پاس. لوہیاں والے صاحب کا تعلق ہے اور ادارۃ المصطفیٰ کے آپ سرپرست اعلیٰ ہیں اور تقریباً چند سالوں میں آپ نے ماشاءاللہ علم اور عمل کے ذریعہ سے پورے علاقے کو جو ہے وہ رنگ لگائے. یعنی پورا علاقے میں آپ کا درس قرآن جو مشہور و معروف ہے, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ, ڈسکا, سمبڑے وال, یعنی تقریباً پنجاب بھر میں آپ کے جو درس قرآن ہے وہ ہوتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایسے ایک گاؤں میں وہ ڈیرا لگایا کہ جو 1996 سے پہلے کے اس گاؤں کے حالات جانتا ہوں کہ تقریباً جہاں چوری ڈکیتی قتل و غارت عام تھی. چھوٹی سی مسجد میں آپ نے ڈیرا لگایا. آج کل ماشاءاللہ 1 ایکڑ زمین میں وہ مسجد اور آپ کا وہ گجرانوالہ بورڈ کے سامنے وہ 1 ایکڑ زمین خرید کے وہاں پہ آپ نے وہ سب کچھ اپنا وہ ادارہ بنایا اور ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ قسم کے اسٹوڈنٹ وہ آپ پڑھا رہے ہیں. کئی جو ہیں سینکڑوں کے حساب سے درس قرآن, درس نظامی وغیرہ آپ کے درسے میں پڑھ رہے ہیں. بہرحال میں وہ تعریفیں نہیں کرنا چاہتا, آپ سنیں گے تو بذات خود آپ بتا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. تو ماشاءاللہ یہ اہل ذکر بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے موقع دیا کہ ہمارے وہ ویلنسیا میں آ کے ہمیں نوازا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی وتبارک فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول احمد رسول محتشم حضور نبی اکرم اپنی عقیدت و ارادت و محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے میزبان محترم جناب صوفی منیر صاحب نقشبندی, میرے والد جو کلمات خیر ارشاد فرما رہے تھے, اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے قریب کر دے اور جو خدمات دینیہ کی توفیقات نصیب ہوئی ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آمین. آپ کے یہاں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے اور میں آپ سے جو گفتگو کرنے والا ہوں وہ خطابت کا انداز نہیں ہو سکے گا چونکہ میرا انداز تدریس کا ہے. تو آپ کو تھوڑی سی توجہ میری گفتگو پر دینا پڑے گی. امید ہے کہ توجہ ہوگی تو کچھ باتیں دل اور روح میں ضرور اترے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. آمین. اور آپ کو یہاں کی ہر اچھائی نصیب کرے. آمین. اور ہر غلاظت سے, ہر پیچیدگی سے, ہر مشکل سے, ہر محرومی سے محفوظ فرمائے. آمین. اور آپ کو یہاں بھی خیر رکھے اور اپنے عزیز پاکستان میں بھی خیریت سے رکھے. آمین ثم آمین. خیر سے رہے, خیر سے وطن واپس لوٹے. اللہ میرے وطن کو امن کی بہاریں سے. آمین ثم آمین. چونکہ ہمارے مسلک کی پہچان محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محبت رسول ایمان کی جان ہے, ایمان کی روح ہے اور دین کا مغز ہے. اگر یہ دولت فراواں نصیب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ایک پتھر ہے اور کچھ نہیں ہے. چونکہ دل
کا مصرف ہی یہی ہے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے پیار جوڑ دو، اور جو سینے اس دولت سے محروم ہیں تو وہ سینے ہی نہیں ہیں۔ اور حضور کا ذکر، تذکرہ نور اور حضور کی باتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں ہوتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو آج کی اس جمعہ المبارک کی نشست میں اس عنوان کے ساتھ میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت بیدار نصیب کی ہے، اور حضور کا نام، حضور کا ذکر ہمارے لیے قلب کو تسکین پہنچاتا ہے، اور جب بھی کسی کے لبوں پر اس نام کا سویرا ہوتا ہے تو روح تک سرشار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس دولت بیدار کو اور اس محبت کے جوہر کو ہم نے اپنی نئی نسلوں میں بھی منتقل کرنا ہے، تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے، اور اس میں میرا کوئی پیچیدہ اور مشکل بیان نہیں ہوگا، آپ کی توجہ سے چند باتیں کہوں گا تو وہ باتیں آپ ترتیب کے ساتھ یاد بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس پر عمل کریں تو جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ بھی آپ کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص جن لوگوں کی فیملیز یہاں ہیں تو ان کے لیے تو جو ہے وہ اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو جاری کریں اور اس کے نتائج آپ نقد دیکھیں۔ اور جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں یہ کوئی میرا اپنا تراشا ہوا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کا، امت مرحومہ، امت مسلمہ کا جو حکیم ہے اسے علامہ اقبال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کو حکیم الامت جو کہا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے امت کے مرض کو تلاش کیا اور پھر اس کا علاج بتایا۔ سبحان اللہ۔ اس امت کو مرض کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو خود کہتے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں رویا اور میں نے عرض کی کہ مالک یہ امت رسوا کیوں ہے؟ تو جواب آیا کہ یہ امت دل دارن و محبوب ندارن، دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتی ہے۔ اگر بحثیت مجموعی امت حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کا وہ ربط اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھائے تو یہ امت کبھی بھی دنیا سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ یہ مادی وسائل کی بات ہے، عموماً آج سوچنے کا زاویہ یہ بن گیا ہے کہ مادی طور پہ ہم پیچھے رہ گئے تو ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ ہمارا نقصان مادی نہیں ہے، ہمارا نقصان روحانی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیری خاک میں ہو اگر شرط تو خوف فقر و غنا نہ کر، کہ فقط ہے نان شعیر پر مدار قوت ہے۔ سبحان اللہ۔ بدر کے 313 کے پاس کون سے وسائل تھے، لیکن وہ روحانی قوت تھی جس نے دنیا کو الٹ کر رکھ دیا۔ تو ہمارا جو وہ ایک دوسرے موقع پہ اقبال نے کہا کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کچھ اور ہے تو جس کو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی اگر یہ مالی طور پہ آسودہ نہیں ہے تو یہ زوال کا سبب نہیں ہے، بلکہ روحانی طور پہ جب ہم مفلوج ہوئے تو ہم زوال پہ چلے گئے، اور یہ ہمارے ساتھ ایک سازش کی گئی اور ہم اس کا شکار ہو گئے۔ عہد ماں مارا زما بیگانہ کر، جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے دور کر دیا اس لیے کہ حضور کے جمال سے دور کر دیا۔ آپ تاریخ پڑھیں کہ امت میں مختلف عنوانات سے اختلاف رہے ہیں، مرجعیت اور اہل سنہ کے درمیان، اندیہ اور اہل سنہ کے درمیان، لا ادری اور اہل سنہ کے درمیان، معتزلہ اور اہل سنہ کے درمیان، لیکن یہ اختلافات امت کو بگاڑ نہیں سکے، اور ذات و صفات پر گفتگو ہوئی اور مسئلہ خلق قرآن چلا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ نے کوڑے کھائے اور دکھ سہے لیکن امت کا کچھ بگڑا نہیں۔ لیکن جب حضور کی ذات کو متنازع بنایا گیا
کہ وہ फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाला। तो जब ये साजिश हमारे साथ की गई तो हम लुढ़क के वहां चले गए कि हम अब उठने का जो है वो रास्ता भी नहीं मिल रहा और हम दुनिया की एक पसमानदा कौम हो गए। जबकि सल्तनत रूमा को हमने जो है वो उल्टा था, हालात के तेवर हमने बदले थे। यूरोप अभी सवाद आशना भी नहीं था कि इब्ने हजम के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। पेरिस की गलियों में कीचड़ था कि बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। शार्लिमान और उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे, हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदे डाल। लेकिन आज हम कहाँ हैं और किस जगह पे हैं, तो ये दुख की बात है। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे दोस्त पूछते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं दुख में हूँ, मैं अजियत में हूँ, मेरा दिल जल रहा है और मेरे जख्म रिस रहे हैं और मैं इन हालात को देख करके अपने माजी को याद करता हूँ कि हम कहाँ थे और आज कहाँ आ खड़े हुए हैं। और हम पाकिस्तान में एक जानवरों की तरह जिंदगी गुजारी। हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ जो किया और जो कुछ मुस्तकबिल में होता नजर आ रहा है और जो अमन ओमान की सूरत हाल है, तो ये एक परेशान कन सूरत हाल है। और दूसरी बात के दीन भी हाथ से लुटता जा रहा है, न दुनिया रही न दीन रहा, दोनों हाथ हमारे खाली होते जा रहे हैं। तो फिर क्या चीज है जो इन मुश्किल हालात में सहारा दे और उम्मत को दोबारा खड़ा करे और हमें इस दुख से निकाले। तो अल्लामा इकबाल के सारे फलसफे को निचोड़ो तो जो रस निकलता है वो ये है कि मोहम्मद से हम तेरे, ये जहां चीज है क्या कलम। इकबाल कहता है हुजूर से वफा कर लो, तो फिर उधर से आवाज आ रही है, रब कह रहा है कि फिर हम तुम्हारे हैं और फिर लौह भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, कलम भी तुम्हें पकड़ा। सुभान अल्लाह। फिर जो तुम चाहोगे लिखोगे, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले किसी और जगह नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिजा क्या है। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के साथ वफा का रिश्ता मुस्तहकम रहे, हुजूर के साथ वफा का रिश्ता जो है वो कायम हो जाए। तो हमने इस जज्बे को अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करना है और ये चिराग उनके सीनों के अंदर रोशन करना है। ये उन्वान तो अपने दामन में बहुत कुछ रखता है और हालात की जो तलखियां हैं, तो अगर उस पर बात की जाए तो ये उन्वान किसी और समझ निकल जाएगा। फिर मैं लुटते हुए गरदाता की कहानी और फिर मैं उजड़ते बगदाद की बात भी करूंगा, फिर काबल और कंधार के दुख भी मेरे सामने होंगे और लख्त लख्त उम्मत का बदन जो है वो मुझे तड़पाएगा, मैं खुद भी रहूंगा और आपको भी रुलाऊंगा। लेकिन मैं अपने मजमून की तरफ आना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने इस उम्मत का जो इलाज बताया है वो हुब्बे रसूल बताया और ये हमने अपने सीनों के अंदर भी पैदा करके इसको फराहम करना है और बिलखुसूस हमने अपनी नई नस्ल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यार को मुंतकिल करना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? तो अल्लामा इकबाल अलैह रहमा फरमाते हैं कि 3 चीजें हैं जिनके जरिए से आप नई नस्ल के सीने में हुजूर का प्यार मुंतकिल कर सकते हैं। तो इकबाल की बताई हुई 3 चीजों को आपके सामने रखूंगा। अगर वक्त बच गया तो एक चौथी चीज अपनी जानिब से रख के मैं अपने मजमून को समेट लूंगा और उसका अगर आप तजुर्बा करें अपनी नस्लों में तो फिर आप देखेंगे कि उनके सीने में किस तरह हुजूर की मोहब्बत का चराग है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नई नस्ल के सीने में हुजूर का प्यार डालने का मुअस्सर तरीन जरिया ये है कि उनको कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ना सिखाएं। सुभान अल्लाह। उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि उनके सीने में हुजूर के प्यार का चराग। दरूद बातिन को भी संवारता है और जाहिर को भी संवारता है। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ने वाले की फितरी सलाहियतों में निखार पैदा होता है। आप अगर महसूस करते हैं कि औलाद कुंद ज़हन है तो आप उनको बतौर इलाज दरूद की तस्बीह दें तो देखेंगे कि उनकी सलाहियतें, उनकी इस्तेदाद, उनकी लियाकत बढ़ जाएगी। अगर औलाद को अक्खड़ समझते हैं, नाफरमान पा रहे हैं, तो उनको दरूद की तरफ लगाएं तो देखेंगे कि उनकी तबा के अंदर जो है वो अतात
शियारी के जज्बे पैदा हो जाते सुभान हैं अल्लाह, और उनके तबा से अक्खड़पन निकल करके उनकी तबीयत के अंदर रकाकत और नरमी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, ये जो है वो दरूद की बरक़ात हैं जो नसीब होती है। दरूद शरीफ का सबसे बड़ा फायदा ये है, नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर की कुर्बत का सबब और जरिया। और ये बात भी ज़हन नशीन रखें कि दरूद पढ़ने वाले के लहजे के अंदर भी रस पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा कि तेरे शेरों में ये हुस्न कहाँ से आया? अहले नक़द जानते हैं कि गालिब इकबाल से बड़ा शायर है, उसको बड़ा शायर समझा जाता है, लेकिन जो इज्जत जो कबूलियत आमा इकबाल को नसीब हुई वो गालिब का मुकद्दर न बन सके। तो ये राज किसी ने इकबाल से पूछ लिया कि तेरे शेरों में ये मिठास कहाँ से आई, तेरे शेरों में जमाल कहाँ से आया और तेरे लफ्जों में चाशनी और खंड कहाँ से आई? तो उसने दो लफ्ज़ ही बताया कि मैंने 1.25 करोड़ मरतबा हुजूर पे दरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह, सारा शहद हुजूर के नाम का है। सुभान मैं अल्लाह, तन्हा कमाले सुखन को न पहुंचा, मेरे शेर हैं और तासीर। सुभान अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो लाजमी नतीजा उसका ये है कि दरूद की बरकत से लहजों के अंदर निखार पैदा होगा और जुबान में तासीर और रस पैदा होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, अच्छा, दरूद शरीफ का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि तशद्दुद और इफ्तराक में हमें साए बराह की तरफ रहनुमाई करता है। सुभान अल्लाह, आज एक इस्लाम 72-73 फिरकों में बटा हुआ है और आम आदमी परेशान है कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, क्योंकि हर शख्स की जुबान पर तो कुरान और हदीस ही है और एक आम आदमी तो परेशान हो जाता है, उसने कमाई भी करनी है, बच्चों को टाइम भी देना है, उसके पास तो इतना वक्त नहीं है कि वो तमाम मज़ाहब का मुताला करे और फिर वो तज्जिया कर सके और फिर उनमें से दुरुस्त और साहिब को का इंतखाब कर सके। तो एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं जो किसी मसलक पे अकीदे पे हों भी तो फिर भी दूसरी जानब कुरान और हदीस के दलाइल सुनते हैं तो वो डगमगा जाते हैं कि हक किधर है, सच्चाई किधर है, और सब तो जो है वो कुरान की बोली बोल रहे हैं, हदीस रसूल की बात ही कर रहे हैं। तो ये बात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक साइल ने उस जमाने में की। हजरत इमाम सखावी ने अल-कौल बदी में लिखा कि हजरत जब कसरत से फिरक और तुरक हो जाएंगे तो उस जमाने में हक को पहचानने का तरीका क्या होगा? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया, फरमाया कि जो अहलुस सुन्ना होंगे वो ही अहले हक होंगे। साइल बहुत ज़ीरक था, दूर अंदेश था, उसने दूसरा सवाल किया, अगर बहुत सारे लोग अहलुस सुन्ना होने का दावा करें तो उसमें असली सुन्नी की पहचान क्या हो? इसी टाइटल के साथ लोग मौजूद हों और हर बंदा कहे कि मैं अहलुस सुन्ना हूँ और इस नाम से कई गुरु मौजूद हो तो फिर उनमें से असली की मार्फत कैसे कर पाएंगे? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया वो सुने और अपने मुकद्दर पे नाज कर ले। फरमाने लगे, मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत की सुभान अल्लाह, अलामतों में से एक निशानी ये है कि वो कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने वाले। सुभान अल्लाह, अब हमें कोई शौक से दरूदिया होने का ताना दे, हमारे लिए ये तमगा इख्तियार है, सुभान अल्लाह, इसलिए कि दरूदिया होना ऐब नहीं है, बारूदिया होना ऐब है। और हम इस बात पे खुश हैं कि हमारा नाता, हमारा ताल्लुक दरूद व सलाम के साथ है। हम महफिल शुरू करें तो पहले भी दरूद पढ़ते हैं, महफिल के दरमियान भी दरूद पढ़ते हैं और महफिल के इख्तिताम पे भी दरूद पढ़ते हैं। सुभान और अल्लाह, हमारा मिजाज बना है और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह। तो दरूद शरीफ हक की हकानियत की पहचान है और सच की सच्चाई की दलील है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी नई नस्ल में हुजूर का प्यार मुंतकिल करने का मौसर ज़रिया यह है कि उनको कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तरकीब। सुभान अल्लाह, दूसरी बात, वो कहते हैं कि इंसान की फितरत है कि वो हुस्न की तरफ माइल होता है, उसकी तबा में मैलान रखा गया है, उसकी फितरत में रुझान रखा गया है, जिधर भी हुस्न होगा उधर वो लुढ़क जाएगा, वो कामते दाराज में हो या काकले ज़ेबा में, वो लबो रुखसार में हो या नरगसी आंखों में, वो पपीहे की सदा में हो या बुलबुल की आवाज में,
वो फूटते झरनों में हो या बहती नदियों में, वाह वो तितली के परों पर कुदरत की मीनाकारी हो या मोर के रंगो जमाल में, वो सावन के लुचड़ते बादलों में हो सुभान या वो पपीहे की सदाए दिल नवाज में, अल्लाह वो जो है वो कोसे कज़ा की रंगीनियों में हो या धनक की शोखियों में, तो हुस्न जहां भी होगा, जिस रूप में भी होगा, तो इंसान उसकी तरफ लुढ़क जाएगा। तो जब इंसान की फितरत ये है कि इंसान हुस्न का तालिब रहता है और हुस्न की तरफ उसका फितरी और तभी मिलान है, तो इकबाल कहता है जब इंसान तबअन और फितरतन हुस्न पसंद है, तो आओ न इसे उस चौखट पे ले चलो कि हुस्न भी जहां पानी बनता है, सुभान अल्लाह हसीन भी जिस चौखट पे सलामी देते हैं, सुभान अल्लाह उस दर पे ले जाओ कि सारा हुस्न जिसके कदमों से फूटता है, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारत तू तन्हा नारी। सुभान अल्लाह जब ये बात तय है कि कायनात में ऐसा कोई हसीन नहीं हुआ जैसा आमना का लाल हसीन, सुभान अल्लाह तो फिर इसको हुजूर की चौखट पे ले जाया जाए ताकि इसका रुझान कल्ब जो है वो हुजूर के साथ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब इस पर मैं सिर्फ एक रिवायत अर्ज करके अपने मजमून को आगे बढ़ा रहा हूँ। सहाबा में सबसे आखिर में विसाल हुआ है हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 110 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। हुजूर का विसाल हुआ है 11 हिजरी के अवाइल और इनका विसाल हुआ 110 हिजरी। तो गोया इनके और उनके दरमियान, हुजूर के विसाल के और इनके विसाल के दरमियान 100 साल का तकरीबन फासला। हज का मौसम था, लोगों का हुजूम है, हजरत अबू तुफैल ऊंचे टीले पे चढ़ गए और लोगों से मुखातब होकर कहा, लोगों इस वक्त हुए जमीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा। और मुझसे नाज है ना। हमारे उस्ताद होते थे मोहम्मद अली हाशिर रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो वो मौलाना जफर अली खान का छपता था अखबार जमींदार, तो उसकी सुर्खियां लिखते थे और उनकी मुसाबत उन्हें हासिल रही। अल्लामा इकबाल की मजालस में बैठते रहे। तो जब कभी बात होती तो बड़े फख्र से कहते कि मैं मौलाना जफर अली खान का मसाब रहा, मैं अल्लामा इकबाल का साथी रहा। इकबाल खुद कहता है, नसीम तिश्ना ही नहीं इकबाल कुछ इस पे नाजा, फख्र हमको भी है शागिर्द ये दाग सुखन दाग। वो कहता हम इस बात पे नाज है कि हम दाग दैलवी के शागिर्द हैं। तो अगर कोई दाग दैलवी का शागिर्द हो तो वो नाज करे, अगर कोई इकबाल का मुसाहब हो तो वो फख्र करे। और जिसकी आंखों ने जमाल मोहम्मद अरबी देखा हो सुभान अल्लाह तो वो अपने मुकद्दर पे नाज क्यों ना करे। हज़रत अबू तुफैल ऊंचे टीले पे चढ़ के कहा, लोगों इस वक्त रूए ज़मीन पे मेरे अलावा कोई नहीं जिसने हुजूर को देखा। सुभान अल्लाह आओ मुझसे हुजूर की बातें सुनो। तो लोगों का हुजूम बन गया, इकट्ठे हो गए। अच्छा, मौसम हज का था तो मसाइल हज के पूछे होंगे। जिन लोगों ने हज किया है उन्हें इस बात का एहसास है शिद्दत से कि अय्याम हज में हर बंदा हज के मसाइल पूछता नजर आता है, क्योंकि अक्सर लोग जिंदगी में पहली बार गए होते हैं और अगर कोई हर साल भी जाता है तो चूंकि साल के बाद आता है, तो जिस तरह ईद का तरीका हर साल बताना पड़ता है, तो हज का तरीका भी जो है वो हर साल बंदे पूछते फिरते हैं, जनाब कैसे करना है, तवाफ ज़ियारा क्या है, और मना में जो है वो कैसे रातें गुजारनी है, वकूफ अरफा कैसे करना है। एक सहाबी मिल गया है तो ताबईन ने पूछा होगा ना कि मौसम भी हज का है कि तुमने बताओ हुजूर को हज करते देखे तो कैसे किया, लेकिन तारीख का जवाब नफी में, किसी ने हज का मसला नहीं पूछा। उन्हें मिले जाके कहा सिर्फ लना रसूल अल्लाह, तुमने हुजूर को देखा है तो फिर बताओ हुजूर की जुल्फें कैसी, सुभान अल्लाह, बताओ हुजूर की आंखें कैसी, आंखों में माजाक का कजला कैसा था। तो हजरत अबू तुफैल ने 3 लफ्जों में हुजूर का हुलिया बयान किया। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुकस्सर, कहा एक तो चिट्टे रंग के थे, सुभान अल्लाह, हुजूर का रंग गोरा था और उसके अंदर सफेदी के अंदर सुर्खी की आमेज़श थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हुजूर के रंग के लिए अनवर लौन के लफ्ज भी हैं, अजहर लौन के लफ्ज भी हैं, लेकिन हुजूर के रंगत के लिए जो हजरत अबू तुफैल ने लफ्ज इस्तेमाल किया वो अबयदन लौन, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयद, इसलिए कि ये खानदानी तौर पे हुजूर के लिए लफ्ज चला रहा है। एक दफा बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब से कहा कि जनाब आप दुआ करें तो बारिश हो जाए, आप औलाद इस्माइल से, कासे ने हरम में चलो मैं भी आता हूँ। लोग इकट्ठे हो गए तो हुजूर को साथ लिया। उम्र पाक 9 साल थी
تو کعبہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگ رہی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بھی ڈال دے۔ سبحان اللہ، راوی کہتا ہے لوگ ابھی گھروں کو پلٹ کے نہیں پہنچے کہ چھم چھم نہیں بس۔ سبحان اللہ، خیر وقت گزر گیا، حضور نے جب اعلان نبوت کیا نا تو کفار نے بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک حضور کو شب ابی طالب میں رہنا پڑا تھا، تو وہ غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے، وہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں حضور کے چچا نے ایک قصیدہ لکھا حضور کی شان میں، اس میں قریش کو مخاطب ہو کے وہ واقعہ یاد کروایا، کہا آج تم پانی روکتے ہو، غلہ نہیں آنے دیتے ہو، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ وہی میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے، جب تمہیں قحط پڑتا تھا تو اس کے منہ کے صدقے سے، اس کے گوری رنگت والے کے چہرے کے صدقے سے بادل امٹ کے آیا کرتے۔ سبحان اللہ، تو یہ خاندانی طور پہ حضور کے لیے لفظ تھا ابیض، تو انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض۔ دوسرا لفظ استعمال کیا ملیحن، ملی کہتے ہیں نمکین حسن۔ سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا دیکھے تو تڑپ جائے، جان ہار دے، لیکن حسن ملی وہ ہوتا ہے جس کو کوئی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی نہیں، سبحان اللہ، ہنسی چلا جائے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا انا املہ واخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی حضور آپ کا یہ حکم ہے کہ میرا حسن نمکین ہے اور جمال یوسفی میں صباحت تھی، وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی بازار واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن سبی کی نسبت حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے، تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، سبحان اللہ، کہ میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ غیرت من اللہ، یہ میرے محب رب کی غیرت ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے محبوب کا جمال ظاہر ہو جائے، اور اگر میرا جمال ظاہر ہوتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ رکھے۔ سبحان اللہ، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذهاب بصری، سبحان اللہ، میں جب حضور کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں پہ انگلیوں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا ہوں کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، اللہ، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ، تو حضور کا حسن جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا۔ تیسری بات فرمائی حضرت ابو طفیل نے مقصدہ، مقصد کا معنی ہے متوازن، ابل ذرائین والصادین والزندین، کلائیاں، بازو، کونیاں سب کچھ اعتدال کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ بڑی، سبحان اللہ، سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ پیچھے پیٹ اٹھا ہوا ہو شخصیت بے روب، پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ اٹھا ہوا ہو پھر بھی شخصیت بے وقار، سینہ اور پیٹ برابر تو یہ شخصیت کا روب اور جمال۔ سبحان اللہ، کان رسول اللہ عظیم الحامہ، حضور علیہ السلام کا سر موزونیت کے ساتھ بڑا تھا، قد بہت اونچا ہو تو عجیب لگتا ہے بندہ، پست ہو تو پھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضور علیہ السلام کے قد انور کے بارے میں حضرت مولا کائنات سید نبی المرتضیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ لیس بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد، حضور علیہ السلام کا قد بہت لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت تھے۔ سبحان اللہ، لمبے لمبے قد والے صحابہ موجود تھے، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن جب حضور تشریف لاتے نا 10,000 کا مجمع بھی ہوتا، اذا جامع الناس غمرهم، جب حضور آتے تو چھائی جاتے، سبحان اللہ، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قد کا معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، تو ہر معاملے میں توازن، تو یہ 3 خوبیاں حضور کے حسن کی حضرت ابو طفیل نے بیان کی ہے، تو اپنی نسلوں کو حضور کا حسن بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے سینے میں حضور کے لیے میلان محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، تو یہ 3 لفظ عربی کے یاد کیے جا سکتے ہیں، اولادوں کو یاد کروائے جا سکتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، سبحان اور اللہ، اگر یہ عربی مشکل ہو
تو گولڑے کے تاجدار نے مزید آسان کر دیا۔ اللہ اکبر سبحان بک اللہ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاڑ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہند مد بھری۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ تیسری بات علامہ اقبال نے کہا کہ نئی نسل کے اندر حضور کا پیار منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ ان کو حضور کی سیرت بتاؤں۔ سبحان اللہ جس طرح حضور جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور جیسی سیرت بھی کسی کی سبحان اللہ نہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو سیرت کا جمال دیا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ مائیکل ہارٹ نے جو لکھی ہے کتاب The 100 جس میں 100 دنیا کی نامور شخصیت کا ذکر کیا، اس میں اس نے سر فہرست میرے حضور کا نام لکھا۔ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ کا نام تیسرے نمبر پہ لکھا ہے اور نیوٹن کا نام دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اور حضور کا نام سر فہرست لکھا ہے۔ تو وہ عیسائی المشرب ہونے کے باوجود حضور کا نام پہلے نمبر پہ لکھتا ہے۔ اس کے ہم مسلکوں نے کہا کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کا نام پہلے نمبر پہ لکھا۔ تو اس نے کہا میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا، میں نے میرٹ کی بنیاد پہ۔ سبحان اللہ سچی بات یہ ہے کہ محمد نبی جیسا زمانے میں کوئی دوسرا شخص ہی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بھی پہلو میں دیکھو، خان کی زندگی سے لے کر کے میدان جنگ تک حضور کو دیکھو تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے نکھری نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھے حمیرہ کہہ کے لاڈ سے پکارتے تھے، سبحان اللہ اور ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے تو مجھے کہا کہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے پانی کا آب خورا لیا اور پینے لگے تو رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور یہ میرے رسول کی صورت۔ آج دنیا بیوی کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ میں نے جو ہے وہ لاہور میں ایک موقع پہ وہاں خواتین نے جلوس اپنے حقوق کے لیے نکالا، تو وہاں ہمدرد حال میں ایک سیمینار ہوا، تو میں نے اس موقع پہ کہا کہ پوری دنیا اس بات کی کوئی دوسری مثال لائے، تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ اور تمام ادیان کے لوگ، چاہے وہ الہامی ہیں چاہے وہ غیر الہامی ہیں، کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھیجا جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ تو وہ حاضر ہوئی تو حضور نے پوچھا بیٹا چادر کیا کرنی ہے؟ کہا کہ امی مانگ رہی۔ تو کہا پوچھو کیا کرنی ہے؟ وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، تو کہا حضور مجھے لگتا ہے کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیرے میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑے جائیں، عقیدے وہی رکھو جو نبی کے گھر والوں۔ سبحان اللہ بے شک نبی کی زوجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ تو کہا حضور میں نے اس لیے چادر طلب کی ہے۔ تو پھر حضور کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اور تاریخ اس کی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سیرت کے وہ گوشے ہیں کہ جن کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو اس نے جو انٹرویو میں اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ حضور کی مجلس لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور باب اجابت کھل جاتا، تو ایک شخص جو دیر سے آیا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض گزار ہوا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بیٹے کو وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے اٹھ کے دوڑ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہیں، کئی دنوں سے بچھڑا ہے، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میری آنکھیں بھی ترس رہی ہیں اور اس کی ممتا بھی تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں اور اس کی ماں تک بھی پہنچ جاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ بھی ہوں، لیکن تمہیں جو بلایا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ جب تم باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو
تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو تم نے نام رکھا اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیلے، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہوگا، کاش آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا۔ لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو ان اکٹھے کھیلنے والے بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، یہ اسلام کا دیا ہوا سبحان اللہ۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ غریب کے سامنے اپنی دولت سے نمائش نہ کرو تاکہ اس کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ اگر غریب کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ غریب ضد پوری نہ کر سکتا ہوا، ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم حضور کی سیرت کے ان عنوانات کو دیکھا ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو اختیار کیا ہوتا تو آج ہم دنیا سے پیچھے نہ ہوتے، اور ہم نے یہ ورثہ اپنی نئی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام کے پیار کو سکھانے کے لیے کثرت درود اور حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ اور حضور کی سیرت کے عنوانات ان کے سامنے رکھیں۔ آج ہماری نسل ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا اسلام سخت گیر دین ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اسلام سخت گیر دین نہیں ہے، اسلام تو امن کا دائی ہے، اسلام تو محبت کا دائی ہے۔ لیکن ہمارے حالات اس رخ پہ چلے گئے ہیں کہ آج ہماری اپنی نسلیں ہی پریشان ہیں، اور اسلام کی جو ہے وہ صحیح شناخت، اسلام کی صحیح پہچان جو ہے وہ مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ اسلام تو امن کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو پیار کی بات کرتا ہے۔ بنو طے کی قبیلے کی حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے، اس کے سر سے کپڑا اترا ہوا تھا تو حضور چادر رحمت پھینک دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، تو فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو یہ تو اسلام کا دیا ہوا نظام۔ آج جو خود کش حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں یا جن ممالک کے اندر، اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھس کر کے تم بم بلاسٹ کر دو اور بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور مائیں تڑپ تڑپ کے جان دے دیں۔ یہ اسلام کا مزاج تو نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے، پیغمبر رحمت اور پیغمبر امن کا پیغام تو یہ ہے کہ جو کتا بھولا ہو گیا، جس کو کاٹے گا اس کی جان لے گا، لازمی ہو گیا کہ اس کو مارا جائے، اس کتے کو قتل کیا جائے۔ اب ایک کتے نے کسی کی ٹانگ کاٹ لی اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور وہ کسی کی ماں تھی، وہ کسی کی بہن تھی، تو لوگ اس کے پیچھے لٹھ لے کے دوڑے کہ اس کتے کو مار دیں، کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس پہ غصہ بھی بڑا ہے کہ اس نے کاٹا اور ہماری ماں کی موت واقع ہو گئی، ہماری بہن کی موت واقع ہو گئی، ہمارا بوڑھا باپ مر گیا۔ لیکن پیغمبر رحمت کی آواز برابر آ رہی ہے، ایاکم والمصلح ولو بالقلب العقور، او کتے کو مارنے والو میری بات دھیان سے سن لو، اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس لیے کہ اس کی شکل تمہارے رب نے بنائی ہے۔ جو کتا بھولا ہو گیا ہے اور جس کو کاٹتا ہے اس کی جان لیتا ہے، اس کو بھی اگر تم نے مارنا ہے تو اس کے لیے بھی ضابطہ دیا کہ اس کی شکل نہیں بگاڑنی، اس لیے کہ وہ شکل تمہارے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ قبروں سے نکال کر کے جو ہے وہ لاشیں اور چراہوں کو میں لٹکا دیے جائیں اور پھر عبرت کا اسے نشان بنایا جائے اور اس چوک کا نام جو ہے وہ خونی چوک قرار دیا جائے، تو اس کو اسلام کہا جائے۔ فوجیوں کی گردنیں کاٹی جائیں اور ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جائے اور اس کو اسلام کہا جائے، یہ اسلام کا نام نہیں ہے، یہ اسلام کی شناخت نہیں ہے، یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو پیار کا درس دیتا ہے، اسلام تو حالت جنگ کے اندر بھی درخت کاٹنے سے روکتا ہے۔ انسانوں کا سر کاٹنا تو دور کی بات ہے، درخت کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ
जानवरों के हुकूक की बात करता है। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि एक खातून जो थी वो कुत्ते को पानी पिलाने के एवज में जन्नत में चली गई, और एक खातून ने बिल्ली को रखा और उसको ना कुछ खाने को दिया और ना कुछ पीने को दिया, और वो बिल्ली भूख से मर गई, तो वो इस वजह से जहन्नम में चली गई। हमें तो इस्लाम ने यह बताया है, तो इस्लाम तो मोहब्बतों का दीन है, इस्लाम तो अमन का दीन है, इस्लाम तो उल्फत का दीन है। इसलिए हमने अपनी नई नस्लों को इस्लाम की असल सूरत बतानी है कि इस्लाम रूप क्या है। इस्लाम की बुनियादी मोहब्बत रसूल है। इस्लाम तो मोहब्बतों का अमीन है, इस्लाम तो उल्फतों का अमीन है, और मोहब्बत रसूल के तकाजे से दिलों के अंदर जो है वो मोहब्बतें पैदा होती हैं, और पूरी कायनात वल अलखल को अयालुल्लाह, तमाम मखलूक को बंदा अल्लाह की अयाल समझता है, और पूरी मखलूक के साथ जो है वो शफकत होती है। हुजूर तशरीफ फरमा थे कि एक जनाजा गुजरा और हुजूर की आंखें नमनाक हो गई, तो किसी ने कहा हुजूर ये यहूदी का जनाजा, मुसलमान का नहीं है। फरमाया इसी वजह से तो रोया हूँ, काश के ये इस्लाम कबूल कर लेता और जहन्नम में न जाता। यानी इस कदर हमदर्दी है एक गैर मुस्लिम के साथ। और आप जानते हैं कि जिस तरह उन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ किया और जो कुछ हुआ, लेकिन ये मोहब्बत है इंसानियत के साथ, और ये इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम है। तो हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अपनी नस्ल को इन तीन ज़राए के साथ जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आप दे सकते हैं। मेरा मज़मून तो अगर फैलाऊं तो और फैल सकता है, लेकिन मैंने ज़रूरी बातें आपसे कर ली, चूँकि वक़्त सिमट रहा है। जो 2-4-5 मिनट मेरे पास हैं, मैं आपकी आमीन के साथ एक दुआ करवाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ आकर के इस बात को शिद्दत से महसूस किया है कि ये जो तारिकीन वतन, जो मुसाफिर लोग यहाँ रहते हैं दीगर ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के बारे में ये ज़्यादा हसास हैं। वो हमारे दिलों के अंदर भी पाकिस्तान की मोहब्बत है, लेकिन ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं ये लोग। तो इसलिए जब फ़िक्रमंदी ज़्यादा हो तो फिर दुआएं भी कबूल होती हैं। इसलिए मैं अपने वतन अजीज़ के लिए, चूँकि ये अल्लाह की रहमतों का एक रूप है। मैं इटली में था तो मुझे दोस्त पूछने लगे कि आपको ये मुल्क कैसा लगा, तो मैंने कहा कि अच्छा लगा, लेकिन ये सारा मुल्क मिलकर मेरे वतन की मस्त हवाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे वतन के खिलियानों का और मस्त गुनगुनाती नदियों का और दरियाओं का और झूमते अशजार का और फलक बोस कोसारों का और बरसती बारिश का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमें मार दिया है और मेरे मुल्क की मांग उजाड़ दी है, और मेरे वतन में जो है हर तरफ आग ही आग है। अब तो हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं, तो हर गली से जनाजा उठ रहा है और हर कंधा जो है वो जनाजे का बोझ उठा रहा है। ताहद नजर शोले ही शोले हैं चमन में, इस गुलशन के निगेबान से भूल हुई। जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से भूल हुई। तो आज हम वो सजा काट रहे हैं, और वो सजा भी इसलिए कि हम खुद अच्छे नहीं हैं। चूंकि जो आमालुकुम अम्वालुकुम, अगर हम अच्छे होते तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे होते। किसी ने हज्जाज बिन यूसुफ को कहा था कि तू इतना जालिम है, तू हजरत उमर का दौरे खिलाफत देखा हुआ है, तो उन जैसा अंदाज हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता। ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना बड़ा जालिम गुजरा है कि 70,000 लोग इसने अपने हाथ से कत्ल किए, 90,000 इसके हुक्म से कत्ल हुए, और ये बसरे का सख्त गिर हाकिम था। हजरत हसन बसरी कहते हैं सारी उम्मतें अपने जालिम ले आए और हम सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ को ले आए तो ये फिर भी भारी होगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ को किसी ने कहा कि तूने हजरत उमर का जमाना देखा है, तो उन जैसा अंदाजे हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता। तो उसने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया था जो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे हालात हैं। तो हज्जाज ने जवाब दिया था तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, तुम अबू जर जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता। तो आज अगर हमारी मस्जिदों की लैट्रिनों के लोटे भी जंजीरों से बंधे हों, अगर वाटर कूलों के ऊपर जो गिलास रखे हैं वो भी जंजीरों से बंधे हुए हों, तो फिर हम कहें कि हम दुनिया की बड़ी कौमों का मुकाबला करें, तो ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनून। इसलिए हमने नए सिरे से जो हुजूम है कौम नहीं है उसको कौम बनाना है, और कौम तब बनेगी, अल्लामा इकबाल ने कहा था मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी। तो हुजूर के नाम पर ही जो है वो हम इकट्ठे हो सकते हैं।
पूरी दुनिया के ऊपर उजाला और चरागा हुजूर के नाम से हो सकता है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इसी नाम से उजाला होगा और इसी चौखट पे आकर के हम जो है वो सरखरू और बाकमाल होंगे। तो वतन अजीज पाकिस्तान इंशाल्लाह हालात मायूस कुन नहीं है, परेशान कुन जरूर है। कौमों पे मुश्किल हालात आते हैं और इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई गंभीर और मुश्किल हालात में है। ये वक्त आना है। मैं एक दिन सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था तो वो 2 यतीम बच्चों का वाकया मेरे सामने आया कि जब हजरत खजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो वो दीवार सीधी करने लगे। तो हजरत मूसा से ना रहा गया तो कहा कि इन्होंने खाना भी नहीं दिया और हम इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। तो कहा ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है और इनके नीचे उनका खजाना है। अभी बच्चे छोटे हैं, अगर दीवार गिर जाती है, खजाना जाहिर हो जाता है तो या लोग लूट के ले जाएंगे या बच्चे उजाड़ देंगे। तो जब तक ये बच्चे बालिग और समझदार नहीं हो जाते उतनी देर तक दीवार कायम रहेगी और जब ये इस खजाने को संभालने के काबिल हो जाएंगे तो फिर दीवार अल्लाह हटा देगा और फिर उसको अपने काम में ले आएंगे। उतनी देर तक ये दीवार मौजूद रहेगी। तो जब मैंने इस वाकया को पढ़ा तो मेरे जहन में ये बात आई कि पाकिस्तान में अल्लाह ने इतने खजाने रखे हैं लेकिन अभी उनके ऊपर दीवारें रखी हुई। जब कोई जौहर काबिल आएगा, जब कोई अच्छा साले हुक्मरान आएगा, अल्लाह सारी दीवारें हटा देगा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। ये अर्ज पाकिस्तान है, यानी पाक सरजमी है, ये मुकद्दस धरती है और इस वतन की हवाओं और इस वतन की फजाओं से ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने रसूल सलाम के नगमे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। इकबाल ने उसी का तर्जुमा किया था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा देश वही है, मेरा देश वही है। तो इंशाल्लाह हालात तब्दील होंगे। वो अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम कि खून 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। तो ये सितारे खून दे रहे हैं और इंशाल्लाह सहर पैदा होगी और पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊंचा नजर आएगा इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा दुनिया देखने जाएगी पाकिस्तान को, लेकिन ये इन हुक्मरानों का जो माजी में है, जो मौजूद है और जो मुस्तकबिल करीब में आने वाले हैं, उनका ये मुकद्दर नहीं है। अल्लाह कोई और लोग भेजेगा और जो कौम की क़यादत, बल्कि पाकिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत नहीं करनी है, पूरी दुनिया की क़यादत करनी है इंशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था ना कि काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का, सबक पढ़ फिर अदालत का, शजाअत का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो पूरी दुनिया की इमामत जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने करनी है। लेकिन ये बदबख्त लोग इस काबिल नहीं है कि ये पूरी दुनिया की क़यादत कर सके। इनकी तो अपनी तिजोरियां नहीं भर रही, अपने पेट नहीं भर रहे। ये तो बदकार और गंदे लोग हैं। इंशाल्लाह अच्छे लोग आएंगे, साले लोग आएंगे और जिनके पांव की धूल पर, उनकी ठोकर पर शाही होगी और फिर वो जो उठेंगे तो जमाना रास्ता देता चला जाएगा। तो राह न बर्दे शौक है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर। जो उठेंगे तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, उनका पीछे मुड़ के देखना भी तो इन्हें जुस्तजू होगा और वो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आ मिलेंगे सीना चाक आने चमन से सीना चाक, बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। शबनम अफशानी पैदा करेगी मेरी सोजो साज, इस चमन की हर कली दरदाश्त ना हो जाएगी। आसमां सहल से के नूर से होगा आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन हमें और हमारी नस्लों को देखने से फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।